Chalo, let us start. Aniket is there. Karnika, yes, Karnika was absent last time. Okay, Adesh is there. Okay, yeah. Ramita, then Karnika was there. Anuj is Tanmay Bopi. Okay. Then Adesh Sachi. Okay, fine. So let us continue with our chapter. आणि या मला सगळं मी लिंक टाकली आहे ह्याच्यावरती होमवर्कला. हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव सीन इट? I have put a link about state of matter. I want you all to see sixth standard chapter. Pamita, did you see it? Good, good. Did you like it? Okay. It's a nice video. So मी आता ठरवलंय की असं काही काही असेल त्याचे व्हिडिओज मी तुम्हाला तिकडे टाकणार. सो यू ऑल गो अँड चेक इट आउट. फक्त 2 स्टुडंटनी हे केलंय. बाकी कोणी सिक्स स्टँडर्डच्या क्लासरूम मध्ये ओके केलेलं नाहीये. सो हाऊ डू यू एक्सपेक्ट, मग तुम्हाला कसं मिळणार ते? Okay, so I have put that link out over there, and therefore I want you people also to see it. Otherwise, there's no point teacher giving you all homework and then you're not doing it. Good. And I will be putting very good videos there. तिथे मी छान छान व्हिडिओ टाकणार आहे आता मॅटर बद्दल आणि असे छान इंटरेस्टिंग व्हिडिओज विच यू शुड बी सीइंग इट. आणि या ओके फाईन चला. एनिवेज बाकी अदर स्टुडंट्स प्लीज you all क्लासमध्ये त्या त्या what you have to do, you have to accept the invitation and then join the class. बाकी काही नाहीये. ते पण तुम्ही का नाही केलं? बरं ते जाऊ देत. Let us start with, but I want you all to do it. Otherwise you people will miss on some good things. Okay, homework means माझा homework will be something like giving you some nice videos to watch and write something about it, little bit. Whatever you have seen in your own words you should be writing. Huh? Okay, so that was a big video, and I think Pramita has seen others. Anybody कोणी अजून बघितलाय का? कोणी दुसऱ्यांनी तो व्हिडिओ बघितला? 2 स्टुडंट्सनी त्या क्लासमध्ये मला आहेत म्हणून म्हटलं तर जरा बाकीच्यांनी पण ओके करा आणि ते बघा. हा चालेल. आता मी जरा शेअर करते तुमचं पुस्तक. Okay, so do you all remember कुठपर्यंत आपण आलो होतो? We are talking about matter and a state of matter and its qualities. So whatever substance which we find around us, we are talking about that substances around us and their properties. Now homework was okay, was right. I haven't checked on. I will check. मी मुद्दामून वेळ दिला. I will check it out, Pramita, today, because I thought that let everybody see it. म्हणून मी इतक्यात हे नाही केलं. अरे काय झालं? I stopped sharing. So I will just check it and I will let you know. Okay. If you want to change it, if you want some more time also, you can take it. Okay. Fine. चालेल. आता let us go ahead with the topic. But Pramita liked the video. I think if she has seen the video, anybody else? Okay. Did you understand? कळला तो video? Okay. Fine, fine, fine.
One moment, let me start with the topic. So here we are. Uh, we talked about, I'm just taking a recap of what we have done so far. The topic is substances surrounding us or around us, then the states and properties. Fine. So आता आपण काय बघितलं होतं, how what everything around us is matter. मग एक एक्झाम्पल म्हणजे आम्ही वॅक्स घेतलं होतं. Then we saw others like camphor, mothballs, coconut oil. हे सगळ्याच्या properties बघितल्या होत्या. And then we said that matter exists as solids, liquids, and gas. Okay, and then they have different properties. And when do those properties change? When you heat them. Which is solids, they have a definite shape and then they retain their shape, they have volume. But liquids don't have definite shape, but they have volume. Gases do not have shape as well as volume. Shape, and they occupy the volume of the container. Okay. Then we come to the next part, that is what happens when you heat. मग heating कशाने process बघायची, thermometer. Okay, then we saw that if you take the example of ice, water, and vapor, then you see that boiling water, what is the temperature? Freezing water, what is the temperature? Then air temperature. These are the things which we can do with measure with a thermometer. मग त्याच्यानंतर next is like boiling process. Boiling is, evaporation is a different phenomena and boiling is a different phenomena. Evaporation takes place at the surface, whereas boiling takes place throughout the liquid. पूर्ण अख्खं तुमचं लिक्विड, एंटायर लिक्विड बॉईल व्हायला लागतं, पण इव्हॅपोरेशनला फक्त वरचा लेअर किंवा वरची पातळी जी आहे त्याच्यामध्येच आपल्याला evaporation दिसतं. Okay, म्हणजे the thing is that water leaves that upper layer. Okay, evaporation means what? It is leaving that upper layer, upper part. वरचा जो लेअर आहे की वरची जी पातळी आहे तेवढंच. पण बॉइलिंगला सर्व सर्व लिक्विड थ्रूआउट लिक्विड मधनं हे होत असतं, पूर्ण बबल्स येऊन आणि हीटिंग पण मिळतं अख्खं. आणि ते बबल्स असतात ते आतमध्ये हवा जी ट्रॅप्ड असते तिच्यातल्या, दॅट इज ट्राइंग टू एस्केप आउट. त्याच्यानंतर काय, फ्रीजिंग पॉइंट. नंतर आपण बघितलं बॉइलिंग, आणि तेच जर पाणी जे बॉईल झालेलं आहे ते आपण कंडेन्स केलं तर बॉइलिंग पॉइंट अँड कंडेन्सेशन पॉइंट कॅन बी सेम. गेल्या वेळेला आपल्याला प्रमिताने याचं आन्सर पण सांगितलं होतं. Next we did was freezing. We tried to check on what is freezing. So freezing at which the liquid becomes the temperature at which the liquid gets converted into the solid state after रिड्युसिंग द टेम्परेचर. म्हणजे टेम्परेचर कमी केलं की काय होतं, तर जो लिक्विड असेल तो सॉलिडिफाय होतो. आणि त्याला पण आपण मेजर करू शकतो थर्मोमीटरनी. आणि मग वेगवेगळे टेम्परेचर्स आपण बघितले, फ्रीजिंग पॉइंट आणि बॉइलिंग पॉइंट. पण एक लक्षात ठेवा, मेल्टिंग पॉइंट अँड फ्रीजिंग पॉइंट विल बी द सेम, बिकॉज फ्रीजिंगला आपण जर का बाहेर काढलं, म्हणजे टेम्परेचर वाढवायला लागलो, तर यू विल सी दॅट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दॅट सबस्टन्स इज इक्वल टू द फ्रीजिंग पॉइंट. अँड इफ the substance is removed and from this freezing condition ज्या त्याच्यातनं बाहेर काढलं तर आपल्याला लक्षात येईल की तो आता सबस्टन्स मेल्ट व्हायला लागलाय त्याच्या त्या टेम्परेचरला, म्हणजे इट इज नाव चेंजिंग टू अ लिक्विड स्टेट. मग त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या आपण सबस्टन्सेस बघितले आणि त्यांचा उपयोग कशासाठी केला जातो, तर त्याच्या गुणधर्मांचा किंवा क्वालिटीज दे आर used for us, for used by us for a better this म्हणजे वॅक्सचा मेल्टिंग पॉइंट घेऊन पॅराफिनचं त्याचं कॅन्डल्स बनवले. त्याच्यानंतर ड्राय आईस बघितलं, लिक्विड नायट्रोजन बघितलं, सिलिका सँड बघितलं, ज्याचा उपयोग आपण त्याच्या प्रॉपर्टीजचा आपल्या फायद्यासाठी मॅन हॅज यूज इट फॉर हिट्स ओन. देन नाव द नेक्स्ट पार्ट इज आपण बघणार आहोत sublimation. So the process of converting the solid to a liquid, not a liquid state, solid to a vapor state. And if you cool that vapor, whatever you get behind will be the solid. So directly from solid to the vapor state. In between, that is the gaseous state. In between, there is no liquid state, and this is the characteristic property which is called as sublimation. कळतंय तुम्हाला, त्याला सब्लिमेशन. जसं बॉइलिंग, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, कंडेन्सेशन, तसंच वी हॅव sublimation. Okay,
Now coming back to let us one experiment was shown over here. तर काय केलं की आयोडीन जे क्रिस्टल्स आहेत ते या बॉल मध्ये ठेवलेले आहेत आणि मग त्याच्यानंतर त्याला इथे वरनं नॉझल ह्याला नॉझल म्हणतात, त्याला कॉटन प्लग लावलाय आणि हीट केल्यानंतर तुम्हाला दिसून येईल की आयोडीनचे जे पार्टिकल्स आहेत ते ह्या ह्याच्यावरती आधी वेपर स्टेट मध्ये होते, मग ते साईडच्या पॅनल वरती किंवा ग्लास वरती सबलाईम झाले. सबलाईम म्हणजे थंड होऊन तिथे चिकटून बसले. नाव इट इज इन द वेपर फॉर्म. नाव इट इज इन द सॉलिड फॉर्म. वेपर फॉर्मला आधी होतं आणि मग त्याचं सॉलिडिफाय झालंय. मग त्याच्यानंतर गेल्या वेळेला आपण बघत होतो की व्हॉट आर दीज थिंग्स. सो वी नो दॅट दिस इज अ ग्लास, दिस इज अ डोअर. अगेन आय वॉन्ट कमेंट की हा कशाचा बनवलेला आहे. इथे रॉड दिसतोय, इथे व्हाईट पावडर दिसते. नाव the question which is asked to us is that the glass can be made up of plastic, steel or glass. Okay, glass म्हणजे काचेचा. तसंच रॉड सुद्धा जे आहे तिकडे दाखवलेले, हे जे रॉड्स आहेत ते आयर्नचे पण असू शकतील किंवा अल्युमिनियमचे. म्हणजे मी इथे घरी बसल्या बसल्या नुसतं चित्र बघून नाही सांगू शकत ना. आय हॅव टू अंडरस्टँड इट, फील इट की कशाचं पासून बनवलेलं आहे. सो therefore to answer the above questions you consider their properties. म्हणजे त्याच्या प्रॉपर्टीज वरती आपल्याला लक्ष द्यायला पाहिजे. आता कोणत्या प्रॉपर्टीज? तर ट्रान्सपरन्सी म्हणजे किती पारदर्शक आहे, हार्डनेस किती कठीण आहे किंवा कडक आहे, आणि वेट त्याचं वजन, कलर ह्या म्हणजे रंग, ह्या सगळ्याचा एकत्रितपणाने ज्या वेळेला आपण बरं अजून सुद्धा त्याचा आवाज, काचेचा आवाज वेगळा असतो, मेटलचा आवाज वेगळा असतो. देवळात जी घंटा बांधतात तिचा आवाज आपण ऐकतोच, तर तसा काचेचा तेवढा येणार नाही जोरात आपल्याला घेतात. तर हे जे लाकडाला पण तसा आवाज येणार नाही, लाकडाचा आवाज थड करून येईल. असा मंजूळ जसा मेटलचा येतो तसा येणार नाही. तर हे जे सगळं आहे, तर सोल्युबिलिटी इन वॉटर, हे सगळं सगळं बघून मगच आपण ठरवू शकतो की एखादी वस्तू कोणत्या मटेरियलची किंवा कोणत्या मॅटरची बनवलेली आहे. तर आता आपण हे काही गोष्टी बघूया. तर आता काय सांगितलं, व्हॉट विल हॅपन इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सबस्टन्सेस लाईक चॉक, ब्रिक, ॲलम, ग्लास और राजगिरा वडी. म्हणजे आता ह्या ह्या ज्या गोष्टी दिल्या, चॉक, विल इट ब्रेक फास्टर, विल इट ब्रेक फास्ट और म्हणजे इफ आय कम्पेअर चॉक आणि ब्रिक, ब्रिक म्हणजे असं सॉलिड वीट असते, वीट ज्याला म्हणतो आपण, लाल रंगाची पूर्वी मॅम, आय डू नॉट नो हाऊ मेनी ऑफ यू नो, बट ब्रिक इज अ सॉलिड स्क्वेअर विच इज यूज इनसाइड फॉर अवर हाऊस. म्हणजे घराचं जर तुम्ही बांधकाम बघाल तर ते जे लाल रंगाच्या ज्या विटा असतात त्याला म्हणतात, तर दॅट इज अ ब्रिक. So now if I have to compare the property whether the chalk and if you compare it with brick, तर मग मला सांगा की कोण जास्त स्ट्रॉंगर आहे, कोण पटकन मोडू शकेल असं. What is the answer if I have to take chalk piece and then if I have to use brick? Ola, then you have this ग्लास, देन ॲलम. ॲलम म्हणजे तुरटी, तुरटी म्हणजे तो पांढरा खडा असतो ना, तो ज्याच्याने पाणी प्युरिफाय होतं, तुरटी. ग्लास और राजगिरावडी. बरं राजगिरावडी पासून सुरू करूया. राजगिरावडी म्हणजे चिक्की. तर चिक्की तुटते ना सहज. हॅव यू ऑब्झर्व? एम आय ऑडिबल? ओके, फाईन. सो मग म्हणजे हे जे सबस्टन्सेस आता आपण बघतोय, तर दीज आर नथिंग बट सच सबस्टन्सेस आर सेड टू बी ब्रिटल. ही जी प्रॉपर्टी आहे त्याला म्हणतात ब्रिटलनेस. म्हणजे असे ते तुटू शकतात, सहज गत्या तुटू शकतात. ओके, सो दे आर कॉल्ड एज ब्रिटल. टेक ऑन. आता आता उलट बघायचं, आता वेगळं एक्झाम्पल अनुभव. हे कळलं काय? ह्या सबस्टन्सेसला काय म्हणतात? ब्रिटलनेस त्यांचा बघतो आपण, ब्रिटल म्हणतात. ओके, ब्रिटल म्हणजे सहजगत्या तोडता येण्यासारखी. म्हणजे थोडस जरी प्रेशर लावलं तर ते तुटू शकेल असं. तर राजगिरावडी किंवा इवन विटा सांगितल्या मी, त्या पण त्याचे तुकडे आपल्याला दिसून येतात. बरोबर, चॉक पावडर आपण चॉक घेतला किंवा तुरटी घेतली, ही जी सगळ्या गोष्टी इथे दाखवलेल्या आहेत त्या सहज त्या हाताचं प्रेशर अप्लाय केलं तर तुटू शकतील. आता टेक अन आयर्न नेल, ट्राय टू प्ले ट्राय टू वन मोमेंट take an iron nail, try to pierce a cardboard sheet
wet mud and a piece of wood using the nail. ओके, म्हणजे खिळा घ्यायचा आणि तो आपण ह्या गोष्टींमध्ये ठोकून बघायचा. बट व्हॉट हॅपन्स, द नेल इझिली पिअर्सेस वेट मड बट नॉट द पीस ऑफ वूड. म्हणजे ज्या वेळेला आपण तो खिळा हॅमर करून म्हणजे त्याला हातोड्याने असं ठोकायला बघतो, तर आपल्या लक्षात येईल की सहजगत्या तो मातीत जातो. म्हणजे माती पण घेतली, आपण म्हटलं ना, टेक द आयर्न नेल अँड ट्राय टू पुट इट इनटू कार्डबोर्ड शीट, मड म्हणजे मातीचं, ओलसर मातीचा असा हे केलेला आहे, काय म्हणतात, किल्ला केलेला आहे किंवा असा डोंगर आहे, तर त्याच्यामध्ये. आणि दुसरं तिसरं म्हणजे लाकूड, लाकडाचा असा एक गोळा, हे असं चौकोनी आकाराचा किंवा काहीतरी असं बऱ्यापैकी हे लाकूड आहे. त्या लाकडामध्ये म्हणजे काय होतं, देन यू कॅन सी दॅट द कार्डबोर्ड शीट, द नेल इझिली पिअर्सेस वेट मड. म्हणजे ओली माती आहे तिच्यामध्ये तो सहज जातो, पण लाकडामध्ये नाही जात तितक्या सहजमध्ये. एक लक्षात ठेवायचं, जेवढं प्रेशर तुम्ही तिथे द्याल तेवढंच प्रेशर इथे द्यायला पाहिजे. नाहीतर तुम्ही लाकडावरती नेल ठोकताना तुमच्या लक्षात येणार की जात नाहीये, म्हणून तुम्ही जास्त प्रेशर अप्लाय करणार. आणि तिकडे जी गोष्ट आहे, वेरिन राजगीर नाही, हे तुमचं माती किंवा कार्डबोर्ड पीस ह्याच्यामध्ये जायला जरा तुम्ही जर का ठोकलं व्यवस्थित, आणि म्हणजे देअर अगेन इट डिपेंड्स ऑन व्हॉट टाइप ऑफ प्रेशर यू आर पुटिंग इन. तर तुम्ही इथे हलक्या हाताने केलं तर जायला थोडा वेळ लागेल. मग तुम्ही असं म्हणू शकता, अरे हे लाकडात गेलं पण इथे नाही. पण तसं नाही घेता येणार. यू कॅनॉट कम्पेअर दोज थिंग्स विथ डिफरंट प्रेशर अप्लाइड. सो वेन यू आर गोइंग टू पुश द नेल, जेव्हा तो नेल आपण ढकलणार आहोत त्या ह्याच्यामध्ये, त्या शीटमध्ये, कार्डबोर्ड शीट किंवा एम्प्टी म्हणजे वेट मड मध्ये किंवा ओल्या मातीमध्ये, तर दॅट टाइम यू हॅव टू बी व्हेरी व्हेरी केअरफुल अबाउट व्हॉट प्रेशर यू आर अप्लाइंग. दोघांनाही इक्वल प्रेशर अप्लाय केलं पाहिजे. म्हणजे जितका जोराने ठोका तुम्ही नेलला घुसवायला ओल्या मडमध्ये प्रयत्न करत होता, तेवढ्याच प्रेशरने तुम्ही लाकडात ट्राय करा. देन यू सी व्हॉट हॅपन्स. तर द नेल इझिली पिअर्सेस वेट मड बट नॉट द पीस ऑफ वूड. इट कॅन पिअर्स द कार्डबोर्ड शीट विथ सम एफर्ट. आता कार्डबोर्ड जो आहे तो मड लेअर पेक्षा जास्त स्ट्रॉंग आहे, त्यामुळे तो तिथे जरा कठीण जाईल. म्हणजे तुम्हाला जास्त प्रहार करायला लागेल. देन व्हॉट यू रिक्वायर टू फोर्स द नेल इन टू द वेट मड. पण जर का तुम्ही इथे ह्याला बघितलं कार्डबोर्डला, तर तुम्हाला जरा जास्त प्रेशर अप्लाय करायला लागेल, बिकॉज इट इज नॉट इझिली गोइंग टू गो इन टू द कार्डबोर्ड. आणि आता सो दिस प्रॉपर्टी इज called as, whereas if you take wood, so it is not going to go into the wood easily. त्यामुळे this property is called as hardness of substance, and it is determined by how much resistance it offers to the substances being pushed through. म्हणजे तो किती थांबवून शकतो किंवा थोपवू शकतो, प्रतिकार. हे ऍक्शन इज इक्वल टू रिॲक्शन. म्हणजे जेवढं हे चाललंय तर तेवढाच हार्डनेस शरीरामध्ये तयार होतोय, की विच इज ट्राइंग टू रेझिस्ट द इनकमिंग हे additional, say your nail in this case, or for that matter, because nail will try to push it or go inside. So therefore it is trying to see how much of the substance has caused damage inside. म्हणून the hardness of a substance is determined by how much resistance it offers to the substance being pushed through. म्हणजे त्याला किती रोखून धरू शकतो, त्याच्यावरती त्याचा हार्डनेस. म्हणजे आता आपण इथे काय बघतोय, प्रॉपर्टीज बघतोय. कुठच्या प्रॉपर्टीज? एक म्हणजे ब्रिटलनेस. ब्रिटलनेस म्हणजे किती सहज तुकडा पडू शकतो. दुसरा इज द हार्डनेस, विच इज द हार्डनेस नोन सबस्टन्स. इफ यू रिमेंबर, त्या दिवशी मी तुम्हाला ह्याच्याबद्दल गंमत सांगत होते. इट वॉज अबाउट डायमंड. इफ यू ऑल रिमेंबर इट, आम्ही डायमंड आणि ग्राफाईट. डायमंड इज व्हेरी स्ट्रॉंग, इट कॅन बी यूज टू कट ग्लास. whereas graphite ज्याला आपण म्हणतो, इट इज शिसं आपल्या पेन्सिलीचं. Both are made from carbon, and therefore they are the allotropes of carbon. Okay. I enlarge my screen. Which screen? Okay, this. Fine. One moment. Let me do that.
Are you comfortable now? I'm sorry, I didn't realize that. Is it okay? Yeah, करेक्ट. आय अंडरस्टँड. मला ते चुकून राहिलं. मग मग आता आपण कशाबद्दल बोलत होतो? ब्रिटलनेस बद्दल बोलत होतो आणि हार्डनेस बद्दल. आय होप एव्हरीथिंग इज क्लिअर. ब्रिटलनेस आपण कशाने बघितलं? आपल्या हाताने तुकडा पडू शकतो का त्याचा? हार्डनेस आपण तीन गोष्टी घेतल्या. एक आपण वूड घेतला, एक दुसरा आपण कार्डबोर्ड घेतला आणि तिसरा आपण मातीचा गोळा घेतला. करेक्ट? आणि देन वी आर ट्राइंग टू पुश द नेल बाय हिटिंग इट onto each of these substances. So with inside the stone or not stone, inside the mud, it will easily go, the nail. And whereas the same force, if it is applied on the cardboard, it will take some resistance. म्हणजे लगेच जाणार नाही, तो थांबवेल की इतक्यात मला काही पुश करताना इतकं सॉफ्ट नाहीये माझा अंग की समोर आलेली गोष्ट नेल वगैरे पटकन आतमध्ये शरीरात जाईल किंवा त्या कार्डबोर्ड मध्ये. हिअर इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट कार्डबोर्ड. आणि तिसरा, यू नो दॅट इट इज अ चंक ऑफ वूड. वूड इज नॉट गोइंग टू अलाव द इनकमिंग नेल टू गो सो इझिली. सो इट इज गोइंग टू शो द रेझिस्टन्स. रेझिस्टन्स हा त्या प्रत्येक वस्तूच्या गुणधर्मावरती अवलंबून आहे किंवा कुठच्या पदार्थाची ती गोष्ट बनली आहे. मेटल्स आर नॉट सो, म्हणजे मेटल्सच्या प्रॉपर्टीज टोटली वेगळ्या असतील आणि आता आपण त्या बघणार आहोत. नाव कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज ब्रिटलनेस कळला, हार्डनेस कळला. आता तिसरा आहे इज स्ट्रेच अ रबर बँड. आता एक रबर बँड जो आपल्या घरी असतो तो, आणि लेट इट गो और अप्लाय प्रेशर ऑन अ पीस ऑफ स्पॉन्ज अँड रिलीज इट. व्हॉट विल यू सी? म्हणजे तो रबर बँड मध्ये आपण बेचकी तयार करतो ना, तशा टाईपचं घेतलंय. बेचकी म्हणजे रबर बँड घेऊन त्याला आपण त्याच्यामध्ये, त्यांनी सांगितलं की यू ऍड अ पीस ऑफ स्पंज. ओके, यू हॅव अंडरस्टूड ना, बॉयज हॅव लगेचच कळलं त्यांना. सो इट इज लाईक बेचकी म्हटल्यानंतर कळलं, पण त्याच्याऐवजी रबर बँडचं करायचं. रबर बँड जो आहे त्याच्यामध्ये एक स्पॉन्जचा पीस घ्यायचा आणि त्यांनी ते खेचायचं आणि देन यू विल सी दॅट द रबर बँड फ्लाईज ऑफ. Not rubber band, the sponge piece is flying off. So what do you see? The rubber band and the sponge go back to their original. Now here that is of stretching. I was just trying to tell you. I was just trying to show you. म्हणजे एक मला आठवण झाली म्हणून I was just trying to tell you की आपण लहान असताना ती बेचकी खेळायचो. तेव्हा जेव्हा तुम्ही पुल करता तो रबर बँड, you use the force of the rubber band. And now here there is a sponge also is there, आणि you can take another स्टोन ऑल्सो, आणि तो स्टोन तुम्ही घेऊन ते बेचकी जी आहे ती पुल करू शकता ते रबर बँड, आणि देन यू सी विथ व्हॉट फोर्स दॅट स्टोन इज गोइंग टू गो. स्पॉन्ज मे नॉट गो, बट हिअर स्पॉन्ज इज यूज टू सी द इफेक्ट ऑफ इलास्टिसिटी, बिकॉज नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट इलास्टिसिटी. म्हणजे आता आपण इथे काय बघितलंय की रबर बँड किती स्ट्रेच होतो आणि किती खेचला जाऊ शकतो. ओके, द रबर. आणि मग स्पॉन्जला पण तुम्ही तसंच करा. स्पॉन्जच्या हातामध्ये धरा आणि त्याला सुद्धा यू जस्ट ट्राय टू प्रेस इट किंवा अप्लाय प्रेशर, आणि यू ट्राय टू सी व्हॉट हॅपन्स. Some substance change their shape when a force is applied on them, but return to their original shape and size when the force is removed. This property is called as elasticity. म्हणजे आपण ह्याच्यामध्ये त्या रबर बँड जो आहे तो एकदा तुम्ही स्ट्रेच केल्यानंतर तसा स्ट्रेच पोझिशन मध्ये राहत नाही, तो परत आपल्या जागेवरती येतो. पण स्पॉन्ज वगैरेला बघितलं तर थोड्या अधिक प्रमाणात इट डेव्हलप सम, काहीतरी त्याचा शेप मध्ये चेंज होऊ शकतो. इट डज नॉट गो कम्प्लिटली बॅक टू इट्स ओरिजिनल पोझिशन. सो जेव्हा रबर बँड सारख्या गोष्टी असतात विच वेन स्ट्रेच, तेवढा पुरता तो स्ट्रेच राहतो, देन इट गोज बॅक टू इट्स ओरिजिनल शेप. दॅट इज कॉल्ड ॲज इलास्टिसिटी. म्हणजे विच आर द 3 प्रॉपर्टीज हॅव वी सीन? प्लीज पुट इट इन टू द चॅट बॉक्स. कोणाला आठवत आहेत का प्रॉपर्टीज आपण आता सध्या कोणत्या कोणत्या बघितल्या? See, slowly we are advancing into the properties of matter. We talked about what is matter, then we talked about, yeah, in the meantime put into the chat box ki what are the properties we studied. We also studied brittleness. Correct, very correct, beautiful. Brittleness एक property होती. Second one,
there was another. There are three properties, right? Hardness, very correct. Hardness. आणि थर्ड प्रॉपर्टी आता मी सांगितलं ते elasticity. Which was the third property? I said elasticity. Okay, that is, it gains its shape even on pulling it. Okay. So these are the properties which we are learning. Fine. So here you are. The first one is hardness. Second one is first one is brittleness. Second one is hardness. Third one is elasticity. Now, next is take a flat metal or sheet of the size of the notebook. Holding it at an angle, put a drop of water, honey and gum at different places on the board. म्हणजे असा एखादा बोर्ड घ्या. आता ह्या पिक्चर मध्ये दाखवलाय तसा एखादा कशाचा मेटलचा असलेला पीस घ्या. म्हणजे असा आडवा ज्याच्यावरनं तुम्ही काही वस्तू आपल्याला एक्सपेरिमेंट करायची म्हणून तुम्ही असा फ्लॅट शीट घ्या मेटलची. ओके. आणि तिला असं भिंतीला एक अँगल करून असा खूप काही अँगलचा हे नाही आहे फक्त एवढंच की सरळ ती ठेवू देऊ नका भिंतीला लागून. त्याच्यामध्ये भिंतीमध्ये गॅप होऊन थोडस स्लँटिंग असू देत. ओके. आणि मग पाणी टाकलं तुम्ही त्यावरून. आता कुठून टाकणार तुम्ही? मग इथून हे जो वरचा टॉपमोस्ट पोर्शन आहे तिथून पाणी सोडायचं. त्याच्यानंतर अ ड्रॉप ऑफ हनी आणि तिसरा म्हणजे गम. तर ह्या तीन गोष्टी आपल्याला बघायच्या. खाली किती झटकन येतात. खाली कुठे? ह्या मेटल पीस जो आहे त्याच्या डोक्यावरती आपण ठेवलंय. हे जे आहे ते त्याचा वरचा भाग आहे आणि खालच्या भागामध्ये ते आपल्याला ऑब्झर्व करायचंय कोण पहिल्यांदा येतं. तर नाव नो डाऊट लिक्विड्स फ्लो डाऊनवर्ड ऑन अ स्लोपिंग सरफेस. कारण ह्याच्यावरती लिक्विड्स ग्रॅव्हिटेशनल पुल खाली आहे ना, गुरुत्वाकर्षणाचे हे खाली आहे. त्यामुळे एक लक्षात घ्या की ह्याच्यावरनं घरंगळत वस्तू खाली जाणार. कोणती गोष्ट वर राहणार नाही किंवा कोणती गोष्ट अनलेस इट इज व्हेरी थिक. ओके. अगदी पावडर फॉर्म मध्ये असेल तर ते. तर आपण बघतो सोल्युशन फॉर्म मध्ये काही गोष्टी किंवा लिक्विड जे प्रॉपर लिक्विड आहेत ते. ओके. सो व्हॉट वी सी दॅट ऑब्झर्व हाऊ दे स्लोप फ्लो डाऊन द स्लोप. म्हणजे घसरगुंडीसारखे ते खाली येणार. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज फ्लुइडिटी. ह्या गोष्टीला म्हणतात फ्लुइडिटी. आता फ्लुइडिटी म्हणजे वॉटर इज ओनली गोइंग टू बी फ्लुइड ओव्हर हिअर. बाकीचे जे आहेत ते सेमी सॉलिड्स आहेत किंवा जे जेल म्हणतात ते आहेत. ओके. सो देअरफॉर आय एम नॉट डिस्टर्बिंग इट. इट इज स्लोली कमिंग डाऊन. होपफुली लेट अस सी दॅट की आपल्याला हे चित्र म्हणजे हे जे आहे चित्राचं जे त्याच्यामध्ये विल जस्ट वेट अँड वॉच. वी कॅन डू दिस एक्सपेरिमेंट ऑल्सो. So if we take the metal sheet or a notebook and hold it at an angle आणि वरती आपण ड्रॉप टाकला त्याच्यानंतर गम ठेवला आणि तिसरं आपण काय टाकायचं आहे हनी. हनी ऑल्सो मधाचा तुकडा मध घेतलाय ना तुम्ही. सो यू हॅव किंवा ग्लिसरीन टाकलात तरी पण यू कॅन सी दॅट सॉरी यू कॅन सी दॅट it will it will flow very slowly down. Okay. So at different places you can see that the flow is very काय म्हणता येईल the flow is it is viscous. Okay. So म्हणजे ते काय म्हणता येईल मराठीमध्ये कसं म्हणता येईल पाणी हे आहे त्याला त्याला फ्लुइडिटी जी म्हणतात त्याला द्राव पदार्थ नेहमी ओघळणं म्हणता येईल. बरोबर. द टर्म इज ओघळणं. ओके. पण जर मधाचा तुकडा घेतला मधाचा आपण थेंब घेतला तर तो कमी प्रमाणात ओघळेल. आणि तिसरं जे आहे ते आपण बघितलं गमचा तुकडा म्हणजे फेविकॉल जर तुम्ही लावल्यावरती तर खाली घरंगळणार नाही. म्हणजे वेळ लागेल खूप त्या घरंगळायला. सो दिस इज कॉल्ड एज फ्लुइडिटी. हाऊ फास्ट. Okay, so this is आपली ही जी झाली ती which is this property. This is I think fourth property. The first property was what? Brittleness. Second property was hardness. Third property was elasticity. Fourth property is fluidity. Okay, ह्या सगळ्या properties. Yes, am I audible? Yeah. ह्या सगळ्या properties काय झालं? हॅलो. क्लास चालू झाली आहे टीचर. काय काय झालं? सॉरी 1 मोमेंट मला ऐकायला येत नाही. टीचर स्कूलची क्लास चालू झाली आहे.
स्कूलचा क्लास आहे आता. येस, टेल मी व्हॉट हॅपन. ओके, सो फाईन बच्चा, यू कॅन लीव. संध्याकाळी असतं. ओके. What happened to Pramita? Pramita also left. Maybe connectivity issue असेल. Correct. Yeah. Bhavesh is given that answer, which I remember. Bhavesh is 6th standard, right? Okay, fine. So now coming to, yeah. So here we are. Okay, yeah. So I'm continuing with this. So we were just talking about different properties. Okay, so here we are that if you take this metal sheet, okay, any difficulty. Now another ata this is very important. The next property is that if two blocks of same size, one wooden and other iron, are weighed in a balance. म्हणजे आता एक I just want to ask you a question की लाकूड घेतलं आणि हे तुमचं आयन मेटल पीस लोखंड, ओके, आणि आपण ते वजनाच्या काट्यावरती ठेवलं तर व्हॉट विल हॅपन, विच विल बी लाइटर. असंच तुमच्या यू डोंट रीड एनिथिंग, आय एम आस्किंग यू द क्वेश्चन की व्हॉट विल हॅपन इफ यू टेक सेम साईजचे ब्लॉक, म्हणजे मेजरमेंट शुड बी सेम. चौकोन आकार आहे तो सेम टू सेम हवा, आणि एक लाकडाचा घ्यायचा आणि एक आयर्न पीसचा घ्यायचा, आणि इफ यू आयर्न म्हणजे लोखंड, आणि ते तुम्ही बॅलन्स वरती ठेवलं तर तुम्हाला तुमच्या मताने कोणतं हेवी वाटतं, विच विल बी हेवियर, कोणतं जास्त जड असेल किंवा ज्याला मास किंवा ज्याला कोणता सबस्टन्स असेल विच विल बी मोर डेन्स. Iron, very correct. Do others also agree with him? Bhavesh is saying iron, very correct. Okay, so let us just go. Two blocks of same size, one is wooden and other is iron, are weighed in the balance, and you have to compare it. The mass of different substances having same volume can be different. म्हणजे त्या प्रत्येकाचा ज्यांना आकारमान सारखा आहे पण त्यांचं वजनाने ते वेगळे असेल. तर डिफरन्स इज बिकॉज ऑफ द डिफरन्स इन द डेन्सिटीज. तर आता नवीन प्रॉपर्टी आपण बघतोय त्याची डेन्सिटी आहे, तिच्यामुळे आपण आपल्याला वेगवेगळ्या म्हणजे त्या दोघांमध्ये फरक जाणवतो. अदरवाईज कापूस, कापूस प्रत्येकाला माहिती आहे, वूड म्हणजे लाकूड आणि आयन लोखंड, हे तिन्ही वेगवेगळे आहेत. आकारमान जरी सेम आकारमानाचा घेतला मी तरी पण तुमच्या लक्षात येईल की त्याच्यामध्ये हलका कापूस सर्वात हलका आहे, त्याच्यानंतर लाकूडाचा, आणि मग त्याच्यानंतर मेटल पीस. म्हणजे मग ह्याचा कशामुळे होत आहे, this is because of the densities of those substances. So density is the new property. So between substances of the same volume, the ones with greater density are heavier. घनता, घन म्हणतो आपण त्याला, डेन्सिटी म्हणजे घनता. ओके, अँड किती घन आहे ते म्हणजे किती पार्टिकल्स त्याच्यामध्ये त्या आकारमानात बसले जे लाकडामध्ये तसेच कापसामध्ये आहे. दे आर हेवियर देन दोज ऑफ द लेसर डेन्सिटी. ओके, तर हे जे आहे ते वी टॉक अबाउट द density of that. Is it clear? So which are the properties? Can anybody, Bhavesh, fine, but otherwise कर्णिका किंवा अजून कोणी मला सांगू शकेल का की आता आपण प्रॉपर्टीज कोणत्या कोणत्या बघितल्या, कळतात का? वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट ऑफ मॅटर, आणि मॅटर म्हणजे आपल्या आजूबाजूला जे सगळं आहे ते, त्याचा आपण हळूहळू हा चॅप्टर कसा असा एक्सपॅन्ड किंवा कसा वाढत गेलाय तो बघा. की पहिल्यांदा आपण काय बघितलं, आपण त्या आपल्या आजूबाजूच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या बघितल्या. त्या गोष्टी साध्या साध्या गोष्टींपासून आपण त्याचा प्रॉपर्टीज बघितले, आणि ते प्रॉपर्टीज किंवा त्याचे गुणधर्म कसे चेंज होतात बघितले. ते कधी चेंज होतात, बरं, त्या आपल्या आजूबाजूचं जे हे आहे मॅटर आहे, what is it made up of, solid, liquid, or म्हणजे how is it, it can be solid, it can be liquid, or it can be gas.
मग आता सॉलिड कॅन इट बी कन्वर्टेड टू लिक्विड और लिक्विड कॅन इट बी कन्वर्टेड टू गॅस? येस, इट कॅन बी. व्हेरी करेक्ट. आणि मग ते कशामुळे होतं? व्हॉट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस टू गेट कन्वर्टेड? काय कशामुळे आपण कन्वर्ट करू शकतो? तर व्हॉट डू हीट, टेम्परेचर, बरोबर. आणि मग टेम्परेचर कशाने? थर्मोमीटर घेऊन मोजलं होतं. त्याच्यानंतर आपण त्याचे वेगवेगळे बॉइलिंग पॉइंट, म्हणजे मग आपण बघितलं की हो, मग एका पर्टिक्युलर टेम्परेचरला इट कॅन बिकम अ सॉलिड और इट कॅन बिकम अ लिक्विड और इट कॅन कंडेन्स, इट कॅन बिकम अ वेपर फेज अँड देन वेपर फेज कॅन कंडेन्स बॅक टू द लिक्विड स्टेट और लिक्विड कॅन देन अगेन सॉलिडिफाय. म्हणून आपल्याला मेल्टिंग पॉइंट मिळतो, फ्रीजिंग पॉइंट मिळतो, कंडेन्सेशन पॉइंट मिळतो, बॉइलिंग पॉइंट मिळतो. सी, आय एम गोइंग बॅक अगेन अँड अगेन, म्हणजे का तुमच्या लक्षात पक्क राहील म्हणून मी परत परत करते हा. अदरवाईज नाहीतर मग काय आपल्याला पुढे जाता येईल पण लक्षात राहू दे तुमच्या जे काय, नाहीतर काय होतं पुढचं गेल्यानंतर मागे आपल्या लक्षात येत नाही, बऱ्याचदा विसरायला होतं. सो आय एम टेकिंग अ रिकॅप ऑलवेज. मग त्याच्यानंतर आता आपण काय बघितलं की आता आपण ह्याच्या प्रॉपर्टीज बघूया. ह्याच्यामध्ये काय वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, का हे एक सगळं मॅटर जे आहे ते वेगवेगळ्या पद्धतीने, कारण त्याच्या आतले जे पार्टिकल्स, हा, हे कशामुळे आहेत सगळं? तर त्याच्या आतमध्ये पार्टिकल्स आहेत त्याच्यामुळे. दोज आर द पार्टिकल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस. हे पार्टिकल म्हणजे कुठचे? तर आपण प्रत्येक गोष्टीचा तुकडा करत तुकडा करत तुकडा करत तुकडा करत गेलो आणि अगदी शेवटचा जो तुकडा असेल राहिला, तर तो जो तुकडा आहे ना, त्या तो आपल्याला फर्दर यू कॅनॉट डिवाइड. सो दोज थिंग्स आर कॉल्ड ॲज पार्टिकल्स ऑफ दॅट मॅटर. आणि त्या पार्टिकल्समुळे हे मॅटर जे आहे ते वेगवेगळ्या पद्धतीने त्याचे गुणधर्म दिसतात. या, यू कॅन ऑब्झर्व इट्स प्रॉपर्टीज. मग आता त्या कुठच्या प्रॉपर्टीज होत्या? या, कर्णिका, कॅन यू राईट डाऊन दोज प्रॉपर्टीज? आता आपण सध्या 4 प्रॉपर्टीज बघितल्या, आठवतील तशा कर, नाही तर भावेश विल हेल्प अस. पण राईट नाव कॅन यू पुट इट इन टू द चॅट बॉक्स? प्लीज हेल्प अदर्स ऑल्सो. भावेश, यू डोंट राईट राईट नाव. आता तू जरा सांगू नको, त्या बाकी ही जी मंडळी आहे, जी कोणी ऐकतायत त्यांनी जरा लिहू देत ह्याच्यामध्ये चॅट बॉक्समध्ये की व्हॉट 4 प्रॉपर्टीज आता आपण बघितल्या. येतंय का? पहिली प्रॉपर्टी आपण बघितली चिक्कीची, बरोबर. त्याला काय म्हटलं होतं, नाव दिलं होतं? कशी आठवतील? पहिली नाही आठवली, दुसरी आठवली. दुसरी आपण काय बघितलं की खिळा ठोकून बघितला होता, किती आत जातो, कोणत्या कोणत्या सबस्टन्सेसचा. तिसरी प्रॉपर्टी आपण त्याचं ओघळणं बघितलं होतं, बरोबर, एका मेटल पीस वरती ठेवून. Mass, nahi, we saw first one was, first property you wrote, right? Bhavesh, you wrote it. First property was which property? I'm just taking a recap. The first property was, अगदी सुरुवातीला ह्याच्यामध्ये नाही का आपण बघितलं इथे. What is this property? इकडे ब्रिटलनेस, हार्डनेस, इलास्टिसिटी, बरोबर. देन फ्लुइडिटी. आणि नंतरची जी आहे आता जी बघितली दॅट इज डेन्सिटी. करेक्ट? सो आय एम आस्किंग अबाउट दीज प्रॉपर्टीज. आर यू फॉलोइंग ऑर नो? जस्ट पुट इट इन टू द चॅट बॉक्स. काही कळत नाहीये? येस, देन कर्णिका, व्हाय डिडंट यू आन्सर इट? मॅम ती नावं लक्षात नाही राहते. ओके ओके ओके, नावं लक्षात नाही राहत, बरोबर. ठीक आहे, सो स्वीट. बरं, पण पुढच्या वेळेला ती नावं लक्षात ठेवून करायचं हा. कारण हे तुम्हाला परीक्षेला विचारणार, फिल इन द ब्लँक्स आणि एमसीक्यूज मध्ये. येस भावेश, टेल मी. Okay, by the time you ask me, I'm going further. What is it? Brittleness, yes. Brittleness is something which you break easily. Chalk piece, खडूचा तुकडा सहज तोडता येतो. चिक्की सहज तोडता येते, पण त्याच्याऐवजी आयर्नचा पीस घे. विल यू बी एबल टू डू इट? आयर्न म्हणजे लोखंड.
लोखंड किंवा कॉपर ही जी वायर आहेत, वायर्स घे आणि तोडायचा प्रयत्न कर. इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट. रॉ वायर हा, म्हणजे आपल्या आपल्या जे इलेक्ट्रिकची वायर असते ना, त्याच्या आतमध्ये जो कॉपरचा जो कॉपरची जी वायर असते ना, ती जर का आपण काढली आणि आपण तोडायचा प्रयत्न केला, इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट. येणारच नाही ती. पण त्याच्याऐवजी चॉक पीस घे, त्याच्याऐवजी चिक्की घे, ही जी नावं इथे वरती त्यांनी दिली आहेत ती सहज तुटता येण्यासारखी आहेत, बरोबर? या. सो म्हणूनच मी परत परत रिपीट करते, तुमच्या लक्षात राहायला पाहिजे ना नावं, म्हणून मी हे करते. ओके, आता विल यू ऑल जस्ट से दीज नेम्स इन फ्रंट, म्हणजे अनम्यूट करा तुम्हाला आणि माझ्या बरोबर आय वॉन्ट यू टू से दीज नेम्स. ओके, सो द फर्स्ट वन इज व्हॉट प्रॉपर्टी? फर्स्ट वन इज व्हॉट? It is brittleness. Okay, Karnika, say that, brittleness. Brittleness. Okay. Baki, anybody who has any difficulty? Kai Bhavesh knows it. Brittleness. Others, हे बाकी जण दोघं आहेत का नुसतं लावून ठेवून गेलेत? Are they there? मला वाटतं नाहीये. Who is this? साचीचं हे होतं. Pramita is gone. Hey, Karnika is there. Then Anuj, Tanmay is gone again. Manisha, is Adesh. Adesh, is he there or no? And धीरज चौधरी कोण आहे ते? अनिकेत. दोघही नाही आहेत. अनिकेत आणि आदेश दोघही नाही आहेत बहुतेक ना आपल्या बरोबर. एनिवेज, so that is it. Second is, what is that? Next is hardness. Can you say that, Karnika? Hardness. Hardness. Okay, what was the first property? What was the first? Brittleness. Correct. Second is hardness. Third is elasticity. काय आहे third property? Elasticity. Third property is what? Elasticity. Elasticity. Can you say that? Elasticity. Correct. Elasticity. आणि त्याच्यानंतरची फ्लुइडिटी. काय आहे? फ्लुइडिटी. Fluidity. फ्लुइडिटी. ओके, परत एकदा वरचं सांग बघू मला. भावेश, आय वॉन्ट यू टू से लेटर ऑन ऑल दीज प्रॉपर्टीज. पहिले लेट हर जस्ट टॉक so that, yeah, so first one was what, Baal? First one was brittleness. What was the property? Brittleness. Brittleness. Second one? Hardness. Very correct. Hardness. Good. Third one? Elastic. पुन्हा एकदा. Elasticity. Okay. Fourth one? Fluid. Fluidity. Fluidity. Very correct. Fluidity. आणि last one was density. काय होती? Last one is density. Here, density. What is the property? Density. Can you say that, Karnika? Density. 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 Correct. Okay. मग आता लक्षात राहील तुझ्या? जमेल तुला बोलायला? ओके, व्हेरी करेक्ट. गुड. थोडासा चेंज पण झाला आपल्याला. बरं भावेश, नाव यू जस्ट टेल मी. ओके, ऑल दीज प्रॉपर्टीज वन बाय वन. Say that. First, starting from the first one. First one is what? Brittle. Yeah, no, you say unmute करून चालेल मला बाळ बोलायला. Okay, yeah.
First one. What happened? Maybe you're not able to unmute. What happened? Acha, chale. Okay, when you're ready, you let me know. I'm going further down. So clear? Ata next is another experiment. Okay. One moment. Let me just check. Okay. I was just looking at how much is the chapter left. Maybe next this will be able to complete the chapter. Fine. Now coming to the next part is that हे बघा हे मला दाखवायचं होतं की फ्लुइडिटीला तुम्हाला इकडे सांडतं पाणी पेला आपला हात लागला तर काय होतं पेला पाणी सांडू शकतं ना दॅट इज कॉल्ड अस फ्लुइडिटी पण समजा मध असेल किंवा फेविकॉल गम असेल तर तो पटकन पडणार नाही आपण पेला पडल्या पडल्या पटकन जाऊन त्याला पकडू म्हणजे खाली जमिनीवर पडला तरी पाणी जितक्या जोरात बाहेर घरंगळायला लागेल किंवा ओघळायला लागेल तेवढ्या जोरात मध किंवा गम कुठचा असेल तर तो येणार नाही बाहेर तोपर्यंत आपण पटकन जाऊन सावरू शकतो तो पेला सरळ करू शकतो हा हे समजून घ्या सो नाव नेक्स्ट इज या फाईन Bhavesh, you are okay, fine. Now coming to the next part is take a glass of water. आता हे आहे 2 ग्लास घेतले. Add some salt, fine sand and sugar to it and try to dissolve them. आता ग्लास ऑफ वॉटर पाण्याचा ग्लास घेतलाय त्याच्यामध्ये काय टाकलंय सॉल्ट मीठ फाईन सँड म्हणजे पुळण वाळू वाळू असते ना बारीक वाळू आणि साखर आणि ही ढवळून त्याच्यामध्ये आपल्याला मिसळायची आहे व्हॉट विल बी युअर ऑब्झर्वेशन तुमचं ऑब्झर्वेशन काय असेल ह्याच्यामध्ये some solid substance dissolved some solid substances dissolve in a particular liquid if a solid does not dissolve in the liquid it is said to be insoluble in that liquid example salt is soluble in water but insoluble in kerosene मी आय टेल यू दिस हा मी तुम्हाला सांगते एकदा पण एकदा मी पूर्ण वाचून घेते बट यू नो ऑफ मेनी बेवरेजेस मेड by using water and soluble substances the property of a substance of getting dissolved is called as solubility okay so इथे काय होतंय की समजा पाण्यात मीठ आहे तर मीठ टाकलं तर किंवा साखर टाकली तर ती सहज त्याच्यामध्ये घोळली जाते पाण्यामध्ये ती मिसळून जाते बरोबर इट इज सोल्युबल त्याला काय म्हणतात सोल्युबिलिटी म्हणतात कळलं आणि कणिका प्लीज से दिस त्याला काय म्हणतात सोल्युबिलिटी काय सोल्युबिलिटी परत एकदा सोल्युबिलिटी काय म्हणशील सोल्युबिलिटी सोल्युबिलिटी काय Solubility. व्हेरी गुड आता पहिली आठवतात का पहिलं काय होतं पहिलं काय म्हटलं होतं मी विच वन वॉज द फर्स्ट वन ब्रिटलनेस आठवतंय हो हा म्हणून दाखव सगळी एकदा पटकन जेवढी आठवतात तेवढी जशी आठवतील तसं रायनी brittleness, हा hardness, करेक्ट elasticity, हा fluid, करेक्ट फ्लुइडिटी व्हेरी गुड आणि नंतर डेन्सिटी आणि आता नवीन काय आपण शिकलो सोल्युबिलिटी व्हेरी करेक्ट ओके सोल्युबिलिटी म्हणजे तो किती त्याच्यामध्ये मिसळून जातो आता चॉक पावडर जर घेतली आणि ती टाकली किंवा वाळू घेतली तर ती पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होणार नाही तर आपल्याला समुद्र किनारा मिळालाच नसता की नाही तर त्याला म्हणतात सोल्युबिलिटी म्हणजे वाळू सगळीच्या सगळी पाण्यातच गेली असती तर असं न होता वाळू पाण्यात जात नाहीये त्यामुळे किंवा पाण्यात मड जात नाही मड म्हणजे माती रेती हे जात नाही बरोबर
मग दॅट इज कॉल्ड ॲज इनसल्युबल इन वॉटर. सल्युबल अँड इनसोल्युबल म्हणजे जे त्याच्यामध्ये पाण्यात डिझॉल्व्ह होतं त्याला म्हणतात सल्युबल आणि जे जात नाही त्याला म्हणतात इनसल्युबल. कळलं? ओके. So we are looking into the properties of matter around us. Yeah. Now next is, मग आता केरोसिन घेतला आणि पाणी घेतलं तर तुमच्या लक्षात येईल सॉल्ट हे केरोसिन मध्ये होत नाही. रॉकेल, केरोसिन म्हणजे रॉकेल. पाण्यामध्ये मात्र ते डिझॉल्व्ह होतं किंवा ते पाण्यामध्ये सल्युबल आहे. आता शेवटची प्रॉपर्टी म्हणजे शेवटची नाही आहेत अजून, पण त्या प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्सच्या. आता आपण मेटल्सच्या बघणार आहोत. त्याच्या आधी आपण एक बघूया. When we can look through a substance and see things on the other side, then that substance is called as transparent. म्हणजे खिडकीची काच पारदर्शक असते की नाही. आपण कधीही बाहेरच्या म्हणजे बाहेरचं आपण बघू शकतो खिडकीतनं, तर त्याला म्हणतात ट्रान्सपॅरंट. कर्णिका, कॅन यू से दॅट? काय म्हणतात त्याला? Transparent. Transparent. This property is called as transparency. काय म्हणशील? This property is called as transparency. काय? कठीण जात आहे. Transparency. What is it called as? Transparency. Transparency. माझ्या बरोबर म्हण. Transparency. Transparency. आता हे एकत्र म्हणशील. Transparency. Transparency. ओके, फाईन. आता कळलंय ना तुला कसं म्हणायचं ते प्रॅक्टिस कर. अच्छा भावेश, आर यू रेडी विथ ऑल दीज? कॅन यू टेल वन बाय वन आतापर्यंत प्रॉपर्टीज आपण काय? गुड. कर्णिका, काय काय शिकलो त्या? इफ यू आर नॉट एबल टू अनम्यूट देन यू कॅन राईट इट इन टू द चॅट बॉक्स. की आता कारण ही ट्रान्सपरन्सी म्हणजे काय? खिडकीतनं आपण बाहेर बघतो, पारदर्शकता. ओके भावेश, यू कॅन टेल और आर यू गोइंग टू राईट इन टू द चॅट बॉक्स? काय काय करणार आहे? What happened? You just write yes. पुढे नाही काही लिहित. ओके, व्हेरी गुड. ब्रिटलनेस, हार्डनेस, वंडरफुल. पुढचे काय होतं? 2 प्रॉपर्टी सांगितल्या. तिथे पहिल्या पानावर 5 बघितल्या होत्या आपण, त्यातल्या 2 बरोबर सांगितल्या मला. रबर, रबर, रबर काय असतं बाळ? इलास्टिसिटी. व्हेरी करेक्ट. त्याच्यानंतर काय बघितलं आपण? सांडलं की काय होतं? पाणी ओघळतं ना, त्याला काय म्हणतात? यू गोइंग राईट. बरोबर आहे. ओघळतं त्याला काय म्हणतात? फ्लुइडिटी. काय म्हणतात? फ्लुइडिटी. त्याच्यानंतर आपण फ्लुइडिटी. त्याच्यानंतर आपण कुठचं बघितलं होतं? अजून प्रॉपर्टी बघितली ती त्या पानाची शेवटची, ज्याला तू मला हे म्हणाला होता ना मास वगैरे, त्याला काय म्हणतात? फ्लुइडिटी सांगितलं मला, इलास्टिसिटी सांगितलं. डेन्सिटी. व्हॉट इज इट कॉल्ड ॲज? डेन्सिटी. नाही, सोल्युबिलिटी पुढचं, त्याच्यामध्ये एक मिस केलं, डेन्सिटी. ओके, सोल्युबिलिटी करेक्ट. व्हेरी गुड. यू कॅन. आणि आता लास्ट प्रॉपर्टी कोणती बघितली होती आपण? लास्ट प्रॉपर्टी आपण आता बघितली शेवटची, ज्याच्यातनं आपल्याला दिसतं, समोरचं दिसतं, त्याला काय म्हणतात? ट्रान्सपॅरंट. काय म्हणताय? ट्रान्सपॅरंट. ओके, व्हेरी करेक्ट, व्हेरी करेक्ट. गुड. तर ट्रान्सपरन्सी किंवा ट्रान्सपॅरंट म्हणतात. हा, छान.
तर आता आपण ह्या ज्या हे जे दीज प्रॉपर्टीज द सबस्टन्स इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सपरन्सी. ग्लास, सम टाईप ऑफ प्लास्टिक, क्लीन वॉटर, एअर, हवा सुद्धा. आता आपल्या बाजूला हवा आहे ती ट्रान्सपरंट आहे, त्यामुळे आपल्याला दिसतंय समोरचं काय आहे ते. समजा हवा, हवेत आपल्याला पारदर्शक नसती हवा, तर आपल्याला समोर काय आहे ते दिसलं नसतं. कधी कधी थंडीत असं होतं ना, धुकं समोर आल्यानंतर आपल्याला दिसत नाही समोरचं. थंडीमध्ये बऱ्याच जणांनी तुम्ही धुकं सकाळच्या वेळेला प्रवासाला निघालात तर वाहन चालक असतो, कार ड्रायव्हर, त्याला अगदी हळू घेऊन जावं लागतं, कारण समोरची विजिबिलिटी नसते, समोर काय होतं, किंवा खूप पाऊस पडत असेल तरी पण समोरचं आपल्याला दिसत नाही. व्हेरी करेक्ट, व्हेरी करेक्ट. ओके, सो आयडेंटिफाय द ऑब्जेक्ट शोन इन, एक मिनिट तिकडे बघूया. आयडेंटिफाय द ऑब्जेक्ट शोन इन फिगर 5. आता ही जी फिगर आहे 5, from which substances are they are made and what are these substances called as a group. आता आपल्याला हे जे दाखवलं, आता आपण प्रॉपर्टीज बघितल्या मॅटरच्या. ओके, आपण ज्या 6-7 प्रॉपर्टीज बघितल्या, पुढच्या वेळेला जरा करून तयार व्हा आणि मग नंतर आपल्याला कळेल. पण आता आपण कोणाकडे बघणार वेगळं खास, म्हणजे मेटल्स. मेटल्स आणि नॉन मेटल्स. मेटल्स म्हणजे आयर्न, कॉपर, गोल्ड. ओके, हे सगळे जे आहे ते दॅट कम्स ॲज मेटल्स. आणि जे नॉन मेटल्स म्हणजे आतापर्यंत ग्लास. ओके, मॅटर कॅन बी डिवायडेड ॲज मेटल्स, नॉन मेटल्स. अजून अनेक प्रकार आहेत, पण सध्या आपण फक्त या दोघांमध्ये ठरवूया, मेटल आणि नॉन मेटल. ओके, तर मग कॉपर, झिंक हे सगळे झाले मेटल्सच्या प्रकारात येतात. आणि नॉन मेटल्स जे आहेत त्याच्यामध्ये तुम्ही काही घेऊ शकता, ग्लास, कार्बन, क्लोरीन, ऑक्सिजन, हे जे आहेत ते दीज आर ऑल नॉन मेटल्स. ओके, तर आता त्याचा प्रॉपर्टीज बघूया. मेटल्स कशामुळे ओळखले जातात, की एखादा जो आहे तो ते मेटलला काय म्हणतात बरं मराठी? गोल्ड इज, मी तो शब्द बघून सांगते तुम्हाला नंतर. तर आता कशामुळे, काय खासियत आहे किंवा काय वेगळेपण आहे त्या ह्याच्यामध्ये. तर पहिल्यांदा काय करायचं, टेक अ पीस ऑफ कॉपर किंवा अल्युमिनियम वायर किंवा एखादा खिळा घ्या. इथे चित्र दाखवलंय. हॅमर इट रिपीट, त्याच्यावरती अखंड लोखंड ह्यानी आपल्या हातोड्यानी तो बडवत बसा. व्हॉट डू यू ऑब्झर्व ऑन हॅमरिंग रिपीटेडली, दॅट इज बऱ्याच वेळ तुम्ही त्याला हे करत गेला, ठोकत गेला, तर तो जो आहे ती वायर बिकम्स फ्लॅट. फ्लॅट म्हणजे एखादी चपटी होऊन जाईल किंवा एखाद्या थिन पातळ शीट सारखी होईल. शीट म्हणजे कागदाचा तुकडा कसा असतो तसा. म्हणजे एखादी वायर घेतलीत आणि तिच्या ती मारत बसलात बराच काळ, तर तुम्हाला लक्षात येईल की तुम्ही ती, इट कॅन बी मेड इनटू एखाद्या चपट्या पत्र्यासारखी तिला बनवता येईल. सो मेटल्स कॅन बी कन्वर्टेड टू शीट्स बाय हॅमरिंग, म्हणजे मारून मारून ठोकून ठोकून आपण असा पत्रा बनवू शकतो एखाद्या ह्या मेटल्सचा. ओके, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेलियाबिलिटी. या प्रॉपर्टीला मेलियाबिलिटी म्हणतात. ओके, मी पुढच्या वेळेला कनिकाकडनं पुन्हा एकदा हे म्हणून घेईन, मेलियाबिलिटी. ओके, तसंच दुसरा भाग. आता आता जेव्हा आयर्न, लोखंड जे असतं ते जेव्हा असं ठोकून ठोकून आपण त्याचा छान पातळ पत्रा बनवू शकतो. तुम्ही जर का जे लोखंडाचं काम करणार असतात ना त्यांच्याकडे जर का गेलात, तर तिकडे तुम्हाला दिसेल की त्यांचं काम हे पत्रा ठोकून 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 असा पातळ करायचं काम चालू असतं. किंवा एखादा तुकडा घ्यायचा ह्याचा लोखंडाचा आणि तो मारून 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 त्याचा पत्रा बनवायचा. ओके, दे कॅन बी स्ट्रेच अँड ड्रॉन इन टू वायर्स. आता उलट म्हणजे आता जे आपल्याला अशा वायर्स मिळतात, मोठमोठ्या वायर्स म्हणजे दोरखंडासारखे, पण ते मेटलचे बनवलेले आहेत ना, दुसऱ्या फायबरचे नाहीत, म्हणजे दोऱ्याचे नाही आहेत. तर जी आपलं इलेक्ट्रिसिटी जी जाते, तर तुम्ही जर रब्बरची ती वायर असते ना, ती जर का उघडून बघितली तर आतमध्ये तुम्हाला इथे चित्रात दाखवल्यासारखं वायर मिळेल. So metals like silver, gold, copper, platinum can be drawn into wires. त्याला म्हणतात डक्टिलिटी. पहिला प्रकार काय झाला, मेलियाबिलिटी. दुसरा आहे डक्टिलिटी, म्हणजे वेन यू कॅन मेक शीट्स, दॅट इज कॉल्ड एज. कोणाचे शीट्स बनवणार, मेटलचे शीट्स. कोणाची वायर बनवणार, मेटलची वायर. तर ह्या प्रॉपर्टीजला म्हटलंय मेलियाबिलिटी अँड डक्टिलिटी. ही फार महत्वाची आहे. ही त्या एका मेटलची
property hai. It is a property of that particular metal. Okay. So let us stop here. त्याच्यानंतर I think this is a very small part राहिला जो आपण करून दुसऱ्या चॅप्टरला आपल्याला सुरू करता येईल. Okay. So next time be ready with these properties and we can also continue further. Okay, fine. So let us say bye bye and take care. Bye, teacher. Yeah, I hope you have understood it. Chalo.